السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنی زیادہ غصے ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بات تک نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصے رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتے۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ قافلے نے تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گے، اس لیے 4-5 آدمیوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہا پر نیند غالب آ گئی۔ تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی تو اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی، لہٰذا ایک
बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम पर लगाया था कि वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उस सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बढ़ाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर सवार हो गई। उस सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो उस काफले के पास पहुंचे तो काफले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच सके। लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे नऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सहाबी के साथ वक़्त गुजारा है, उसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ते में चलते हुए एक जगह पर उन सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगे कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? तो उस पर उस सहाबिया ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा सदीक़ा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला
میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کی حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو ہمیرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے
तो आपके जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नज़र आती है। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए उस्मान तुम क्या कहते हो? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल का आपके सर पर साया कैसे रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा न हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि ए अली तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हजरत अली ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उसकी खबर भी नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजकर आपको अतला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो उस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और उन मुनाफिकों को छोड़ो। मेरी तलवार जाने और उन मुनाफिकों की गर्दन जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से को ठंडा किया दिल से, गोया कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर से कह रहे हूँ कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया
और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, और फिर घर के अंदर आकर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो उनकी अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थीं। बाद में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ़ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रोऊं और कह दूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांगो, तेरा रब ही तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तू अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस वक़्त तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करती हूँ, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन में मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे। और आपके अंदर वो हुसैन कभी देखिए जो वही नाज़ल होते वक़्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे।
کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس وقت کہ جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تم بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنے میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگے، لیکن حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو بھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک نامی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ میں ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔